السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم محمد حمزہ اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل کیمسٹری ایزی ہے۔ آج میں آپ کے لیے کلاس 10 کا ایک نیا چیپٹر لے کے ہوں، آرگینک کیمسٹری، اور آج آرگینک کیمسٹری کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرگینک کیمسٹری بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ جب آپ کلاس 12 کے اندر جائیں گے تو آپ کی آدھی بک آرگینک کیمسٹری کے اوپر بیس ہے۔ یس، آپ کی کلاس 12 کی ہاف بک آرگینک کیمسٹری کے اوپر بیس ہے۔ اور اگر آپ کیمسٹری کی جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں، آپ کو آرگینک کیمسٹری لازمی پڑھنا پڑے گی، اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آرگینک کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان کو سمجھ لیا، ان کو پک کر لیا، آرگینک کیمسٹری آپ کو آگے کہیں پہ بھی تنگ نہیں کرے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 1۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آرگینک کیمسٹری ہوتی کیا ہے۔ ایکچولی کیمسٹری کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری، اور بھی بہت زیادہ فیلڈز ہیں۔ آرگینک کیمسٹری بھی ان میں سے ایک ہے۔ جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے اندر بھی الگ الگ فیلڈز ہوتی ہیں۔ کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، الگ الگ فیلڈز ہیں۔ اب جو دانتوں کا ڈاکٹر ہے وہ آنکھوں کا علاج نہیں کر سکتا، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ کڈنی آپ کا نہیں نکال سکتا، کڈنی کا وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کیمسٹری کی بھی الگ الگ فیلڈز ہیں، آرگینک، ان آرگینک، فزیکل، بایو، نیوکلیئر کیمسٹری، الگ الگ فیلڈز ہیں کیمسٹری کی۔ آرگینک کیمسٹری بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آرگینک کیمسٹری کیمسٹری کی ہی ایک فیلڈ ہے، لیکن کون سی فیلڈ ہے، اس کے اندر ہم لوگ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ آرگینک کیمسٹری بیسیکلی میرے پاس اسٹڈی آف ہائیڈروکاربنز اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز۔ ہم لوگ آرگینک کیمسٹری کے اندر ہائیڈرو کاربنز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں؟ ہائیڈرو مطلب ہائیڈروجن، کاربن مطلب کاربن۔ ہم لوگ ہائیڈروجن اور کاربن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز کو۔ آرگینک کیمسٹری از دا اسٹڈی آف ہائیڈروجن، کاربن اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز۔ اب ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کاربن کی ویلنسی 4 ہوتی ہے اور کاربن ہر صورت میں 4 بانڈ بنا سکتا ہے۔ کاربن کی ویلنسی 4 ہے اور کاربن ہر صورت میں 4 بانڈ ہی بنائے گا۔ اگر وہ 3 بناتا ہے اس کے اوپر چارج آ جائے گا، اگر وہ ایک زیادہ بناتا ہے مطلب 5 اگر بناتا ہے تو بھی کاربن کے اوپر چارج آ جائے گا۔ نیوٹرل میں کاربن ہمیشہ 4 ہی بانڈ بنائے گا۔ یہ آرگینک کیمسٹری کے اندر ہم لوگ کاربن کو ہی اسٹڈی کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ ہائیڈروجن ہمیشہ ہر صورت میں ایک ہی بانڈ بنائے گا۔ آکسیجن ہر صورت میں 2 ہی بانڈ بنائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اس کے اندر اسٹڈی کرنی ہے۔ مین چیز پہلے آپ کو کاربن کا پتہ ہونا چاہیے، کاربن ہمیشہ 4 بانڈز بنائے گا۔ اب آرگینک کمپاؤنڈز کے 4 فارمولاز ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم لوگ شو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں؟ 4 فارمولاز آتے ہیں اس کے لیے۔ سب سے پہلا فارمولا ہے، ادھر میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں، فارمولائے آف آرگینک کمپاؤنڈ۔ سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے مالیکولر فارمولا۔ اب مالیکولر فارمولا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہو۔ مالیکولر فارمولا ریپریزینٹس the number of atoms in a molecule۔ یہ ہمیں نمبر آف ایٹمز کے بارے میں بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس بیوٹین ہے، بیوٹین کے اندر 4 کاربن ایٹم ہوتے ہیں۔ بیوٹین کا مالیکولر فارمولا کیا ہے؟ C4H10۔ یہ کیا ہے؟ مالیکولر فارمولا۔ اب یہ ہمیں ایگزیکٹ نمبر آف ایٹمز بتا رہا ہے۔
represents the number of atoms in a molecule. नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है ना, कार्बन एटम 4 है, हाइड्रोजन एटम 10 है, नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। तो इस किस्म के जो फार्मूलाज हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एक और मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, C2H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें बता रहा है कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इस किस्म के जो फार्मूलाज हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। आगे मूव करते हैं, एक और फार्मूला आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। Structural formula represents the exact arrangement of atoms in a molecule. अब ये हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है। इसने हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट नहीं बताई, इसने सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बताए हैं। ये क्या बताता है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट। अगर इसी का मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ करना है। इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूँ। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब मुझे पता है हर कार्बन आइटम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस किस्म के जो फार्मूलाज हैं, अगर मैं फार्मूला इस तरह से लिखूं तो ये कौन सा फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये हमें स्ट्रक्चर बता रहा है। इसका अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ इथेन का तो कैसे लिखूंगा, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 1 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। तो इस किस्म के जो फार्मूलाज हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करूं तो नेक्स्ट मेरे पास आता है कॉन्डेंस फार्मूला। कॉन्डेंस फार्मूला क्या है, Condense formula represents the groups of atoms joined together to each carbon atom। अब कॉन्डेंस फार्मूला हमें ग्रुप्स ऑफ एटम्स बताता है जो एक दूसरे के साथ अटैच है। किस तरह से, हम लोगों ने देखा था पीछे ब्यूटेन 4 कार्बन वाला जो था। अगर मैं उसका कॉन्डेंस फार्मूला लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ग्रुप्स उसने बता दिए, CH3 एक ग्रुप, CH2 CH2 CH3। तो इस किस्म का जो फार्मूला है वो क्या है, कॉन्डेंस फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से लिखा था हम लोगों ने, 1 2 3 4 और ये सारे हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ। इसको पूरा ग्रुप बना के इस तरह से लिख दिया, इसको CH2 इस तरह से, फिर CH2 और फिर CH3 इस तरह से। इस तरह का जो फार्मूला है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डेंस फार्मूला। आगे नंबर 4 पे आता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, नाम से ही हमें पता चल रहा है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला रिप्रेजेंट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बताता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेयर हुए हैं। इसको मैं लिखता हूं, किस तरह से लिखूंगा, कितने कार्बन है, 4 है, 1 2 3 4, और आसपास इनके सारे हाइड्रोजन लगे हैं।
अब एक के इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने डॉट से शो करना है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्रॉस से शो करना है। एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से, एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। हाइड्रोजन का अगर मैं डॉट से करूं तो कार्बन का क्रॉस से करूंगा, हाइड्रोजन का डॉट से, कार्बन का क्रॉस से, हाइड्रोजन का डॉट से, कार्बन का क्रॉस से, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज बॉन्ड बनाती है, अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इधर। तो वही हम लोगों ने इधर भी किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर दिया। सिंपल। तो इस किस्म के जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन बताई, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूलाज को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किन किन फार्मूलाज से शो कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।